Okay. So in the last class, we were discussing about control signal generation using microprogrammed control unit. Microprogrammed control unit. Teja, voice clear alle? Teja. ഹലോ സാർ, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ അല്ല? ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ എന്തോ റോബോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി. സാർ പിന്നെയും പോയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോണിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ. Okay, thank you. So last class we were discussing about control signal generation. PPT നോക്കുക. ഞാൻ ഫോണിൽ അഡ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. So this were the diagram. Full screen നോക്കുക. Okay, ഇതായിരുന്നു ഡയഗ്രാം. Again I am saying ROM memory consists of control word. Then we have a control address register. One multiplexer selection. Multiplexer actually selecting address from external unit, address from the instruction itself. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക. In order to perform sign to magnitude addition and subtraction, we are performing a QS signal. Previous hardware diagram നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A QS signal that is identified by this part. Then addition signal is identified by QA. Then that control word is selected through identifying 010 as memory address. For subtraction, we are identifying control word through 001 as memory address. ഈ നോട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്തു. നോക്കിയവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പേര് നോക്കി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്? അയാൾ നോക്കിയോ? എനിവൺ? സേജൽ, സങ്കീർത്തന നോക്കിയിരുന്നോ? Respond please. Okay, Sajal. Okay, write down the today's topic: control of processor unit. Control of processor unit. Attendance വളരെ കുറവാണ്. Only 15 or 16. ഞാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് through my mobile phone. So today's topic: control of processor unit. Last class we discussed about functioning of microprogrammed control unit. Here we are using a microprogrammed control unit for controlling a processor. Next line എഴുതാം. We are using a microprogrammed control unit for controlling a processor. Microprogrammed control unit for controlling a processor. Okay. This is the diagram actually. Here you can see a processor. Here you have the processor. And other part is familiar, that is a microprogrammed control unit. Other part indicating a microprogrammed control unit where we have a control memory and we have a control address register. Then a multiplexer select address from external unit and address from the instruction itself. Then another multiplexer is also here that we will explain later. ഇതാണ് normal diagram. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Here we are explaining control of processor unit. Actually we are controlling a processor. Processor is here by using a microprogrammed control unit. അപ്പോൾ microprogrammed control unit എന്തായിരുന്നു?
with the help of control word stored in the ROM memory, we are generating control signal. By using that control signal, we are actually controlling a processor unit. അപ്പോൾ processor unit എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Processor unit ആണ് actually performing arithmetic and logical operation. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള arithmetic and logic operation we are controlling through a micro programmed control unit. ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Aditya, Abhishek, Amal Devendran. We are actually explaining a control of a processor unit through a micro-programmed control unit. Here we are generating control signal with the help of micro-programmed control unit. Clear ano? Arpit, Likit. Respond here. Aditya, Ashwin, Jagdish. Okay. I am getting only few response. Tanusri, Teja. Okay, start ചെയ്യാം. ഫിഗർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക. ഫിഗർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക. Here we have a control memory. This is our control memory. Control memory എന്താ ഉള്ളത്? Control memory consists of control word. Control word which is a combination of 1 and 0. This 1 and 0 combination can generate control signal. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുക. This control memory is organized as 64 different words. കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? 64 നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 64 നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്ച്വലി 64 കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ 14 or 8 കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വി ഹാവ് 64 നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്, വിച്ച് മീൻസ് 64 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. 64 കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ദെൻ each control word is length of 26 bit. Last class 14 bits ആയിരുന്നു. Here we have 64 number of control words, each of 26 bits. 26 bits ഉണ്ട് ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Then among 26 bits നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 26 ബിറ്റ്സിൽ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് 26 ബിറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ 6 ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, വി ഹാവ് 26 ബിറ്റ്സ് ഇൻ എ കൺട്രോൾ വേർഡ്. അതിലെ 6 ബിറ്റ് 26 6 ബിറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ വേർഡ്. ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 26 ബിറ്റിലെ 6 ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണോ? നിഹാൽ, അഭിനവ്, അനുജ. ക്ലിയർ. ഓക്കെ. ദെൻ ബാക്കി 26 നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഈ 26 കൺട്രോൾ ബിറ്റിൽ 3 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക. എമംഗ് 26 ബിറ്റ് 18, 19, 20, 18, 19, 20 ഈ ഒരു പാർട്ട് 18, 19, 20 ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ. ഇതെന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാം, 26 ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി 6 ഐഡന്റിഫൈയിങ് 64 ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ്. 3 ബിറ്റ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടു എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ. അതെന്തിനാണെന്ന് പറയാം. ദെൻ 1 ബിറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് 17 ബിറ്റ്. ഈ 17ാമത്തെ ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ടു എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ. 17 ബിറ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 17th ബിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 26 ബിറ്റിലെ 17ാമത്തെ ബിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈയിങ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് അല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഇറ്റ്സെൽഫ് അഡ്രസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? 17ാമത്തെ ബിറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ബിറ്റ് പറഞ്ഞു? 6 + 3 9, 1 10 ബിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ്സ് ബാക്കിയുണ്ട്? 16 ബിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ.
ഈ 16 ബിറ്റിൽ 1 to 16 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന്. നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ. ഈ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷനെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി 16 ബിറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പെർഫോം അഡീഷൻ, ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പെർഫോം ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിമൈനിങ് 16 ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? റിമൈനിങ് 16 ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്തൊക്കെയാണ് 16 ബിറ്റിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദി ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ വി ഹാവ് എ 16 ബിറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രോസസർ 16 ബിറ്റിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്? ആ 16 ബിറ്റിലെ 3 ബിറ്റ് ഫോർ സെലക്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റ്, ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഓപ്പറന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, അഗെയിൻ 3 ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, 4 ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ALUവിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ 16 ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി നീഡ് 16 ബിറ്റ് ടു പെർഫോം പ്രോസസർ ഓപ്പറേഷൻ. ആ ഒരു 16 ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ, ദാറ്റ് 16 ബിറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി പ്രോസസർ. ക്ലിയർ ആണോ? ആ 16 ബിറ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പൊ പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ടോപ്പിക് നോക്കുക. പ്രോസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദർ വി നീഡ് 16 ബിറ്റ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം കൺട്രോൾ വേർഡിലെ 16 ബിറ്റ് വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടു പ്രോസസർ. അപ്പോൾ 16 ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 16 ബിറ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 16ൽ 3 ടു സെലക്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, 3 ടു സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് എ, 3 ടു സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ബി, 4 ബിറ്റ് ടു സെലക്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ, 3 ബിറ്റ് ടു പെർഫോം ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 16 ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 16 ബിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത കഥയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യുടാ. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി 16 ബിറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറി കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. കണ്ടോ, ഹിയർ നമ്മൾ വെറും 64 നമ്പേഴ്സിനെ 64 നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ വേർഡ്സ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. 64നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് വേണം? വി നീഡ് 6 ബിറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു 6 ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ബിറ്റ്സ് ഫ്രം 21 to 26. ബിറ്റ്സ് ഫ്രം 21 to 26 നമ്മൾ ഓരോ അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ, അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആ അഡ്രസ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സേവ് ആവും. സോ ബിറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ കൺട്രോൾ വേർഡ് അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 6 ബിറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് 6 ബിറ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും. നെക്സ്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 6 ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 1 ബിറ്റ് 17th ബിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ ഇൻപുട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ അതോ അഡ്രസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ 3 ബിറ്റിന്റെയും കൂടി കാര്യം മതി. ഈ 3 ബിറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ടു എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ വിച്ച് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ 8. 3 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 സെലക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നോക്കുക, ഹിയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3 ബിറ്റ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് 18, ഇൻപുട്ട് 19 ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് 20. ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, വൈൽ പ്രോസസർ പെർഫോമിംഗ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ, പ്രോസസർ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വാല്യൂ 0 and 1. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയുടെ വാല്യൂ 0 അല്ലെങ്കിൽ 0 കോംപ്ലിമെന്റ് 1. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് 0 ഫ്ലാഗ് ചേഞ്ച്, 0 ഫ്ലാഗ് 0ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ്. സൈൻ ഫ്ലാഗ് ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രോസസർ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ
ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടായി, ജമ്പ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡിനെയും ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ് ആണ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. സപ്പോസ് ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നു, കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ലൂപ്പ് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെമ്മറിയിലെ കൺട്രോൾ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ 1, 2, 3 ഓർഡറിൽ പോകുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ 10th കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറൊരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ 20th കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഡാറ്റ ഓർ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫ്രം ദി മെമ്മറി. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. അഭിഷേക് ക്ലിയർ ആണോ? അഭിഷേക്, അനുപമ, അനൂജ, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, നിവേദ്യ കെ സി, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതി ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വി ആർ സെലക്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് 3 ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദർ വി ഹാവ് 8 ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. 8 ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസ് ആണ്. C മീൻസ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ്, either 0 or 1. Z മീൻസ് 0 flag. S means sign flag. V representing overflow flag. After performing ALU operation, flag bitന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. thereby we are identifying control word from the control memory. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ആശിഷ്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, ക്ലിയർ ആണോ? അർപ്പിത്, അഞ്ജിത, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അർപ്പിത മനസ്സിലായടാ? ഓക്കെ. അഭിഷേക്, അമൽ രവീന്ദ്രൻ, സെവിൻ, സിഷാജ്, ക്ലിയർ ആണോ? സർ ക്ലിയർ. ഓക്കേടാ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോയി ടോപ്പിക് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Here we are discussing about control of a processor unit with the help of a microprogrammed control unit. Microprogrammed control unit means we are generating control signal through a microprogram and we are actually performing different operation at a processor. So inside the control memory we have 64 control words, each of 26 bit length. Among this 26 bit, we are using 6 bit to identify next control word, 3 bit to manage our status register, then 1 bit to identify input from external or address itself, adine identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, then 16 bit to perform different ALU operation. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. താഴെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോട്ടെ. 7. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എഴുതാം. മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ. എന്താണ് സീക്വൻസർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, പർപ്പസും പറയാം.
Okay, we are going to next topic, microprogram sequencer. Side heading എഴുതുക. അർപ്പിത്, അഭിനവ്, ഐശ്വര്യ, അനുപമ. സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. അനുപമ. അനുപമ പോയോ? അർപ്പിത്. മെസ്സേജ് ആക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് സീക്വൻസർ ഓർക്കുക. സീക്വൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡിഫറെന്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെച്ച് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫ്രം ദി മെമ്മറി. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കൺട്രോൾ വേർഡ് എവിടെയുണ്ട്? മെമ്മറിയിലുണ്ട്. അതിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകണം. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് DMA പോലുള്ള ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകണം. സീക്വൻഷ്യലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ എങ്കിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ബ്രാഞ്ചിങ് വരുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ജമ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലെ കൺട്രോൾ വേർഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കേസസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വേർഡിനെ മെമ്മറിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സീക്വൻസറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സീക്വൻസർ ആണ് ആക്ച്വലി മെമ്മറിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ അഡ്രസ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മൾ മെമ്മറിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആക്കുക. കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ മെമ്മറി വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വേർഡിനെ മെമ്മറിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ അഡ്രസ് ഏതാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് സീക്വൻസർ. സീക്വൻസറിന്റെ റോൾ എന്താ? ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഐഡന്റിഫൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഐഡന്റിഫൈ മെമ്മറി വാല്യൂ ഫോർ എ ബ്രാഞ്ച് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ ആര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം? സീക്വൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം അയാളുടെ റോൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് നോക്കുക, മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ. മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ടു എ ന്യൂ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ്. ട്രാൻസ്ഫർ control to a new address specified by an external source. മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നോർമലി ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ, എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സീക്വൻസർ ആ വാല്യൂ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് അവർ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ ലൊക്കേഷൻ 1000. അപ്പൊ നമ്മളെ സീക്വൻസർ ആണ് 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് DMA പോലുള്ള ടാസ്ക്. DMA എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക. ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം എ DMA ഓപ്പറേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് DMA ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ സീക്വൻസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് അവർ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം സബ്റൂട്ടീൻ കോൾസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ്. സീക്വൻസർ സബ്റൂട്ടീൻ കോള്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. വി ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് അതർ സബ്റൂട്ടീൻ. സപ്പോസ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്റൂട്ടീൻ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോർമൽ എക്സിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ മാറിയിട്ട് സം എന്ന് പറയുന്ന റുട്ടീനിൽ പോയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം സബ് റുട്ടീൻ കോളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുതിയ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വേണം? ഒരു സീക്വൻസർ വേണം. സോ ടാസ്ക് പെർഫോംഡ് ബൈ അവർ സീക്വൻസർ ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം സബ് റുട്ടീൻ കോൾസ്. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു, ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം സബ് റുട്ടീൻ കോൾ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണോ അനുപമ? ആകെ ഒരു അനുപമയുണ്ട്, സെവിനും ഉണ്ട്, ഒരു നിവേദ്യ കേസിയും ഉണ്ട്, വേറെ ആരുമില്ല, അർപ്പിതും ഉണ്ട്. തേജ, തുളസി ക്ലിയർ ആണോ? തേജ, ഓക്കെ.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് നോക്കുക. സീക്വൻസറിന് സപ്പോസ് വി ആർ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ഹാവ് 10 നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ, 1 ലൈൻ, 2 ലൈൻ, 3 ലൈൻ, വിച്ച് മീൻസ് നോർമൽ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ അഡ്രസ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫെച്ച് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, then increment the value, fetch next instruction, then increment the value, fetch third instruction. So sequential ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻക്രിമെന്റർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം. So that is the action performed by sequence register. Just increment the present address of control memory. അപ്പോൾ എന്തായി? എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ്, സബ്റൂട്ടീൻ കോൾ, ഇൻക്രിമെന്റ് ദി പ്രസന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു? സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ? നോർമൽ എക്സിക്യൂഷന് ജസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. തുളസി ക്ലിയർ അല്ലേ? അഞ്ജിത, അനുപമ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ? നിവേദ്യ, സെവിൻ, സേജൽ. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കേസ് പെർഫോംഡ് ബൈ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ, ബ്രാഞ്ച് ടു ആൻ അഡ്രസ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയാണ് ജമ്പ് ടു ലൂപ്പ്, പെട്ടെന്നൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നു. വി ആർ പെർഫോമിങ് എൻ ജമ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി നീഡ് എ സീക്വൻസർ. സീക്വൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം? ജമ്പിന്റെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിന്, കണ്ടോ, ജമ്പിന്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിന് ആ കൺട്രോൾ വേർഡ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സിലെ കൺട്രോൾ വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 0 and 1 ആണ്, അത് കിട്ടിയാലേ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പം അതിനെ അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് CARലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സീക്വൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. സീക്വൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഓർക്കുക. സീക്വൻസർ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് പെർഫോമിംഗ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസിങ്. മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസർ ആണ്. സോ സീക്വൻസർ ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ്. It have to identify subroutine call. For normal execution, it have to increment the present address of control memory. It have to support branchingum support ചെയ്യണം. ഇത്രയും നടന്നാലേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അനുപമേ, ആശിഷ്, ആദിത്യ, അമിന, മലിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. യെസ്. നിവേദ്യ, നന്ദിത, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, സാലിഹ്. Okay, Ashish, thank you. Aditya, thank you. Okay, Nivedya. Then here we are explaining different components present in microprogram sequencer. Different components. First of all, we are identifying a multiplexer here. This is our multiplexer. So when multiplexer value is 0, it identify an output from the or external output or external address memory. This multiplexer identify. Here we have two selection signal S0 and S1. Diagram കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ഓർക്കുക. Two control signal S0 and S1. എൻ്റെ പോയിന്റർ നോക്കുക. When it is 0, external addressനെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then next ഓർക്കുക. 2 ഇൻപുട്ട് 1 എന്താണെന്ന് പറയാം. 2 പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. 2 പെർഫോമിംഗ് സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻക്രിമെന്റ്. 3 പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച്. 3 പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ്. ഓക്കെ. 1 നോക്കുക. 1 ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സബ്റൂട്ടീൻ കോൾ വരുമ്പോൾ, കണ്ടോ, സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സബ്റൂട്ടീൻ കോൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്റൂട്ടീൻ കോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഹിയർ വി ഹാവ് എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ, 2 സെലക്ഷൻ സിഗ്നൽ S1 ആൻഡ് S0. 4 കാര്യങ്ങൾ. 1 എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്,
ഈ 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്. 1 പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ, 2 നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ, 3 ബ്രാഞ്ചിങ്. ഇത് 3 നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, 4 നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്രസ്സ് സീക്വൻസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്രസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു എങ്ങോട്ട്? പാസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ. ഇത് CAR ആണ്. നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ ഐഡന്റിഫൈയിങ് അഡ്രസ് സീക്വൻസർ പാസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ടു കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ, CAR. CAR ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? CAR is actually identifying control word. CAR identifying control word, CW and generating control signal. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പൊ 4 അഡ്രസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പാസിംഗ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ടു CAR. ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അഡ്രസ് CAR ഐഡന്റിഫൈയിങ് എ കൺട്രോൾ വേർഡ്. ആ കൺട്രോൾ വേർഡിനനുസരിച്ചുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? ആശിഷ്, ആദിത്യ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന. ഈ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. തുളസി, നിവേദ്യ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിവേദ്യ നോക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു തവണ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹിയർ വി ഹാവ് 2 ഇൻപുട്ട്, I1 and I0 is our input connected to our selection signal S1 and S0. So based on S1 and S0 ലാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് ആണോ, ബ്രാഞ്ച് ആണോ, ദെൻ എന്തെങ്കിലും സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ആണോ ഓർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് 2 കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ I1 and I0. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, വേറെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഹിയർ വി ഹാവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ I1 and I0. When both 0, selection signal will be 0, 0. നിങ്ങൾ നോക്കുക. I1 0 ആണ് എങ്കിൽ I1 0 means S1 0 ആയി. Then I0 0 ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അതും 0 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ത്രൂ ആൻഡ് ഗേറ്റ് S0 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? 0, 0. 0, 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട്? വി ആർ സെലക്ടിങ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. I1 0, I0 0, സെലക്ഷൻ സിഗ്നൽ വിൽ ബി 0, 0. കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിന്റെ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് വെൻ I1 0, I0 0 ആണെങ്കിൽ S1 S0 വിൽ ബി 0, 0. Then we are identifying external address ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ വേർഡ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുക. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് I1 0, I1 is 0, I0 is 1, I0 1 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഇത് 1 ആയി, ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ആൻഡ് ഗേറ്റിലൂടെ വന്നു, ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 0 ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് 0 ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 0നെ നോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 1 ഓർ ഗേറ്റിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായാലും 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? 1 ആണ്. S1 0, ഇത് 1. 0 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എടുക്കാൻ പറ്റും. ദെയർ ബൈ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എന്താണ്? സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ സ്റ്റാക്കിൽ. ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, സബ് റൂട്ടീൻ സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സബ് റൂട്ടീൻ പോലുള്ള ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I1 വാല്യൂ 0യും I0 വാല്യൂ 1ഉം ആയാൽ മതി. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ ഒരു ബോയും കൂടി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. അമൽ, രവീന്ദ്രൻ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്. ക്ലിയർ അല്ലേടാ?
ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. വെൻ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, വെൻ I1 ഈക്വൽ ടു 1, I0 ഈക്വൽ ടു 0, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക. I1 1 ആവാന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് S1ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 0 ആവാന്ന് വെച്ചാൽ 0 ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ഗേറ്റിലൂടെ എങ്ങനെ 0 കയറി പോയാലും ഇതിലെ 0 തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ. ബാക്കി കേസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ, കണ്ടോ? 0 ഇങ്ങനെ കയറി എങ്ങനെ പോയാലും ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1 0. 1 0 മീൻസ് 2 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റിങ് ദി സീക്വൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടോ, കണ്ടന്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 by 1 ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ദർ. ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രിമെന്റ് ദി കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ വാല്യൂ. സോ വെൻ I1 ഈക്വൽ ടു 1, I0 ഈക്വൽ ടു 0, കണ്ടന്റ് അഡ്രസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞോ നിവേദ്യ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 1, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 വിച്ച് മീൻസ് ഈ സ്റ്റേജിൽ 1 എത്തി. കണ്ടോ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഡയറക്ട്ലി എവിടെയും പോവാണ്ട് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി 1നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് 0. 1നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ഓർ ഗേറ്റ് ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്. ദെൻ I0 എന്താണ്? I0 1 ആണ്. I0 ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ 1 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 1നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് 0 ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ് 0 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. സോറി I1 1 കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു 0. I0 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 1 വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് 1 1 ആണ്. 1 1 വന്നാലേ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഈ മാർക്കർ വാല്യൂ, ഓക്കെ, മാർക്കർ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഒന്ന്. 1 കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് 0, ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തേർഡ് കേസ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ടെസ്റ്റ് 0 0 1 0 0 0 ഓർ ചെയ്ത 0 1 0. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടല്ലേ? ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർത്ത് കേസ് 1 1 ആണ് സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് 3 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസാണ് മൂന്നാമത്തെ. ഈ ഒരു കേസാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു കേസ് ബ്രാഞ്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് നോക്കുക. ടെസ്റ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് 1 ആയിരിക്കണം. കണ്ടോ, ബ്രാഞ്ച് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വരേണ്ടത് 1 1 ആണ്. ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന കേസ് നോക്കുക. ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന കേസാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഈ ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓർ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ 1 തരും. ദെൻ I0 ഓൾറെഡി 1 ആണ്. ഈ 1 നമുക്ക് എന്താവും? 1 × 1 ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. S1 1 ആവും. S0 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്രാഞ്ച് കേസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ഈ ടെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ 1 ആണെങ്കിൽ T 1 ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും 1 1. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ നോക്കിയേ.
ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ഒന്ന് നോക്കിയടാ. തുളസി, അഭിനവ്, ആദിത്യ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസും കൂടി നോക്കുക. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തൂടെ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ നിവേദ്യ. ഡയഗ്രാം ഇന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണേൽ സിഗ്നൽ S1 S0 എന്തായിരിക്കണം? ഇതാണ് കേട്ടോ കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. 1 വരുന്ന കേസ് വേർ T1 ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. T1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 വരും. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 വി ആർ സെലക്ടിങ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട് 4 കേസസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.